हालेलुया। आइए असी जल्दी प्रभु के वचन देखिए जिन्हों के कोल पवित्र शास्त्र बाइबल है। जल्दी असी देखिए गलातियां की पत्री 5:1। गलातियां की पत्री 5:1 5 दे उदा एक वचन पढ़ांगे जिन्हों के कोल पवित्र शास्त्र बाइबल है। आजादी लई मसीह ने सानू आजाद किया। आजादी दे वास्ते मसीह ने सानू आजाद किया। इसलिए दृढ़ रहो। इस करके आजादी पाने तो बाद प्रभु के वचन च लिखा कि उहदे वचनां दे विच उहदी बाणी दे विच उहदी इच्छा दे विच दृढ़ रहो। हाँ जी। अते गुलामी दे जूले हेठा मुड़ के ना झुको। और गुलामी दे जूले हेठा मुड़ के ना झुको। ये वचन जिहड़े तुसीं पढ़े ने गलातियां की पत्री उहदा 5 अध्याय उहदा 1 वचन असीं पढ़िया है। और इत्थे की पढ़िया कि आजादी दे वास्ते मसीह ने सानू की कीता? आजाद कीता है। आजादी दे वास्ते मसीह ने अपने लोगों नू अपनी कलीसिया नू उहने आजाद कीता है। बड़े ध्यान नाल सुनिए। अगर कोई चोर या लटेरा या हत्या करने वाला इंसान पाप करदा फड़िया जाए तो पुलिस की करती है उहदे उत्ते एक केस पा दिंदी है। जदों केस पा दिंदी है वो कैद में चला जाता है। और जदों कैद में चला जाता एक जमानती जिहड़ा है उहदे वास्ते खड़ा किया कोर्ट विच खड़ा किया जाता है। और जमानतीया जिहड़ा है अपनी जमीन की फर्द ला के या गारंटी पा के जिहड़ा कैद दे विच इंसान है जिहड़ा गुनाहगार इंसान है अपनी गारंटी पा के अपनी जमीन की फर्द दे के उस जेल दे विच फसे हुए इंसान नू किस तरह करवा लेंदा? अपनी गारंटी पा के अपनी जमीन जायदाद की गारंटी पा के उस इंसान नू आजाद करवा लेंदा है। बिना गारंटी तो कोई कोर्ट उन्होंने आजाद नहीं करती। बिना कोई भी फर्द तो बिना वो इंसान जेल विच बाहर नहीं आंदा। और जदों बाहर आ जाता गारंटी तो बिना कोई बाहर नहीं आंदा। याद रखो प्रभु के प्यारे बच्चों, मैं और तुसी इन्ने धर्मी नहीं सी। मैं और तुसी इन्ने धर्मी नहीं सी कि असी बहुत धर्मी सी या बड़े चंगे सी या साडे काम बड़े चंगे सी। परमेश्वर के वचन च लिखा तुहाडे जिहड़े चंगे काम ने मेरे वास्ते वो मैले कपड़े के समान है। जिस तरह मैले कचाले कपड़े ने इस तरह तुहाडे जिहड़े चंगे काम ने वो मेरे सामने बहुत ही मैले कचाले ने। ते इंसान धर्मी नहीं सी, कोई भी धर्मी नहीं सी। पर हुण उस गुनाहगार इंसान नू छड़ाउण दे वास्ते उस पापी इंसान नू बचाउण दे वास्ते उस धर्म दे नाल पाप नाल लदे हुए बदी नाल शराफ नाल लदे हुए इंसान नू आजाद करने वास्ते प्रभु ने की किया? उन्होंने आजाद करने वास्ते इंसान नू पापी इंसान नू आजाद करने वास्ते एक पवित्र लहू की जरूरत सी। एक पवित्र लहू की जरूरत सी। और वो धरती उत्ते किसी इंसान दे कोल नहीं सी, किसी संत दे कोल नहीं सी, किसी धर्मी इंसान दे कोल नहीं सी। एक पवित्र लहू ते लहू सिर्फ तो सिर्फ प्रभु यीशु दे कोल सी। पवित्र लहू सिर्फ तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे कोल सी। और इस तरह धरती उत्ते किसी ने अज तक ये नहीं कहा कि मैं तुहानू पापां तो बचाने वास्ते आया हाँ, जां मैं तुहानू पापां तो बचा लवांगा, मैं तुहानू दुखां तो बचा लवांगा, जां मैं
ਤੈਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸੀ। ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਹੂ, ਜਿੰਦਾ ਲਹੂ, ਸਮਰਥੀ ਲਹੂ, ਪਾਕ ਲਹੂ, ਸਮਰਥੀ ਲਹੂ, ਇੱਕੋ ਲਹੂ ਸੀ। ਉਸ ਲਹੂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਲਹੂ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉਸ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਾਫੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਲੀਲੜਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਰਬਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਾਫ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸਾਡਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ? ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੂਕੀ ਸੀ? ਬੋਲੋ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਸੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਆਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ। ਬੋਲੋ, ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ। ਕੀ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਕਾਰੀ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਛੁਡਾਇਆ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਡਾਇਆ? ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੰਧਨ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੇਲ ਠਕਵਾ ਕੇ, ਵੱਖੀ 'ਚ ਨੇਜਾ ਮਰਵਾ ਕੇ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਵਾ ਕੇ, ਔਰ 39 ਕੋੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਉੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਗਰੰਟਡ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ? ਬੋਲੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
ਭਾਈ ਹੁਣ ਦ੍ਰਿੜ ਰਿਓ। ਕੀ ਰਿਓ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਰਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਨਸਾਨ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਰਿਓ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੋ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਮਰ ਦੇਖੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਤਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਤਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੁਕਤੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁਕਤੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁਕਤੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਈ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਫਤਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਜੈਵੰਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸੋਚੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ। ਧਿਆਨ ਸੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਾਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਡਾਂਟਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨਾਰਮਲ ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ।
ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਟੇਵੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਝਿੜਕਿਆ ਤੇ ਲੜਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾਸ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਲਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚੱਕਣਾ ਚੱਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਚਰਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਉਤਰ ਆਈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਥ ਉਤਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਤਰਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਲ ਉਤਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੱਗ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹਿੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਫਾਟਕ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਗਲ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ? ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਮਾਰ ਪਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਮਾਰ ਪਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ? ਬੋਲੋ। ਹਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। ਵਚਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਅੱਡ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰੇਗੀ? ਕਿ ਨੰਗ, ਕਿ ਪੌਜਲ, ਕਿ ਤਲਵਾਰ, ਕਿ ਉਚਾਈ, ਕਿ ਡੂੰਘਾਈ, ਕਿ ਲੰਬਾਈ, ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ, ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਸਵਰਗੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅੱਡ? ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਠੰਡ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਠੰਡ 'ਚ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੇ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਠੰਡ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਠੰਡ ਠੰਡ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਥੋੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਠੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ।